नमस्कार मु आपण मानक प्रिय कृष्ण सर आज गोटे नूतन आलोचना को लेकिन जहाँकि सेकेंड सेमिस्टर मानक निमंते पिला मानकर डिमांड हेतु सेकेंड सेमिस्टर निमंते आज आलोचना जहाँकि एम ए बोडी 6 ब्लॉक 1 यूनिट 2 आख्यान धर्मी काव्य विशेषकर संपूर्ण भाव में सरल भाव में जदि वीडियो को बिना स्किप कर देखिए ताहले यही आख्यान धर्मी कनसेप्ट आपण मानकर क्लियर हो से आख्यान धर्मी संपर्क में आज आलोचना दया करिकी होल्ड होकर रे वीडियो को शेष पर्यंत देखिए तापर कहे जे किभली लगिला क्लास आ जो मानक मो क्लास गुड़ाक स्लो लगुच दया करके निजे स्पीड बढ़ाईदेवे स्पीड बढ़े कि आप 1.5 आप देखिपारे तेज मुझे गोटे कथा कहूँ जो मैंने विशेषकर मो यूट्यूब चैनल को नुआ दयाकर सब्सक्राइब कर रखी दिंतु सब्सक्राइब करने द्वारा आपण मानक जितेबाला भी वीडियो प्रोवाइड करी ताले आपण मैंने सर्वप्रथम नोटिफिकेशन पाइबे ता सहित लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करने जमार भूलिए नहीं कमेंट करने द्वारा आमको मोटिवेशन मिल तेणुक कमेंट को बाध्य करेंगे ता सहित सांगसाथी मानक कहीदेवे सब्सक्राइब करने जदि आपण मैंने 1K सब्सक्राइब करदे ताहले मु लाइव आसिकी आपण मानकर क्लास करी तेज आज जो आलोचना रही है आख्यान धर्मी काव्य कविता से भूमिका कौन थी कौ मैंने से पुरोधा थे आख्यान धर्मीर माने कौन तारी संपर्क संपूर्ण आलोचना तेणुक वीडियो को डेरी न करूँ तेज आज आलोचना करेंगे तेज मुझे गोटे कथा कहूँ जो मैंने एभली क्लास पाइबापी चाहूँगी ताले मो पेड क्लास रे जॉइन करेंगे मात्र 500 टंकार सर्व सेकेंड सेमिस्टर जतक क्लास आपण मैंने पाइपर तेज डेरी न करूँ चलतु आरंभ करवा आज एम ए बोर्ड 6 ब्लॉक 1 यूनिट 2 आलोचना आख्यान धर्मी काव्य कविता संपर्क धर्मी बोली कहबा से जदि पाठ होइथिबो कहिले ताको आख्यान धर्मी पाठ बोली आमे कहि परिबा जेहेतु काव्य कविता उपरे कथा आछि तो जे कोनोसी किंबदंती रो गोटे कहानी रहिथिबो विशेष कर आख्यान धर्मी किंबदंती गुडा को नहीं के से केदारी गौरी हो उषा हो तमर कीचक बोध हो ई सब गुडा किंबदंती तो सेमान बाजीरात हो विशेष कर आख्यान धर्मी मध्य खाली जे पौराणिक नाटक को लेकिन रचना कर जो ताहा नुह परवर्ती समय जो आधुनिक साहित्य प्रवेश कर तार उत्कृष्टता हम से समय आमर इतिहास वीर जवान आख्यान धर्मी कहानी रचना कर सी हूँ आख्यान यथार्थ कहवा गले आख्यान धर्मी काव्य कविता आख्यान धर्मी साहित्य कहले कौन ना कौन सी एक किंबदंती को नहीं जो कहानी रूप दे ताको आम जेकोसी मध्यम से कविता मध्यम हो कि जो आम जो पाठ अच्छी गल्प मध्यम हो कि उपन्यास मध्यम हो कि गोटे प्रबंध मध्यम हो जहाँ जो मध्यम आम जदि आम रचना करवा से अनुसार आम कह तो विशेषकर आख्यान धर्मी विशेषकर गोटे गछ को जब उदाहरण ना गछटे जमी तार पत्र चेर ढेंटी मूल सब जिन जमी रही था तार कांड से भली आख्यान धर्मी गोटे कवितार सबु प्रकार जिनस सबु प्रकार विषय वस्तु सेठारे रही था विशेषकर मुख्यतः चरित्र उपर गुरुत्व दि जाए चरित्र सहित जिते आम इनवल्व हो गोटे कहानी रे गोटे कहानी रे इनवल्व हो गले से चरित्र से जो चरित्र रही प्रति आमर मनोभावटे बढ़ीज पर आम कौन हम ना आम से कहानीटा पछरे रही आम तार भावर नदी रे भासी जावा अर्थात कहानी अलग थी कहानी साइड हो तुमर किंतु तार भाव दर्शटा तुमको आसी पड़े आसब से जो भाव आसब ताको आम आख्यायिक कहि परिबा बा आख्यान धर्मी संपूर्ण हो पारा आमर जेहेतु गोटे कहानी आम पढ़ी से भितर जो आम हजि गले सी हूँ गोटे आख्यान धर्मी काव्य तेबे ये जो आख्यान धर्मी काव्य प्रथमे ना विशेषकर साहित्य क्षेत्र में आमर ओडिया साहित्य क्षेत्र विशेषकर विचित्र रामायण महाभारत यही पड़ता से आरंभ होता कारण किंबदंती मु पूर्व कही सारी आख्यान धर्मी काव्य कहले कौन बुझे ना किंबदंती बोलिया तो ये गोटे किंबदंती तो विशेषकर पौराणिक रचना गुड़ाक रही तो महाभारत विचित्र रामायण से आरंभ होता विशेषकर घटना चरित्र उपरे गुरुत्व दे थाए
ଏବଂ ଚରିତ୍ରକୁ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରୂପରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ କାହାଣୀ କାହାଣୀ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ। କୌଣସି ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ରଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ଆଖ୍ୟାନ ଧର୍ମୀ କାବ୍ୟ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏଇଟା ପୁରାଣର ବିଷୟ ବସ୍ତୁକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀର କାହାଣୀ ନେଇକି ହିଁ ରଚନା କରାଯାଉଥିଲା। ଏହି ଆଖ୍ୟାନ ଧର୍ମୀ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପୁରାଣର କଥାବସ୍ତୁକୁ ନେଇକି ହିଁ ରଚନା କରାଯାଉଥିଲା। ତେବେ ଆଖ୍ୟାନ ଧର୍ମୀରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ରହିଛି, ଏହାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଶୈଳୀଟା ସରଳ ହୋଇଥିବ। ଯେହେତୁ ଲୋକମାନେ ସହଜରେ ବୁଝିପାରିବେ। ଏହା ବିଶେଷ କରି ପଦ୍ୟମୟ ହୋଇଥିବ ଏବଂ ଏଥିରେ କିଛି ଉପଦେଶ ମଧ୍ୟ ରହୁଥିବ। ଗୋଟେ ମେସେଜ, ସୋସିଆଲ ମେସେଜ ମଧ୍ୟ ରହୁଥିବ। କିନ୍ତୁ ଆଗ କାଳରେ କଣ ହଉଥିଲା ନା, ଏଇ ଆଖ୍ୟାନ ଧର୍ମୀ କାହାଣୀ ଟିକି ଲେଖା ଯାଉଥିଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନଥିଲା। ପରେ ପରେ ନା ଯେତେବେଳେ ଏହାର ମଧ୍ୟ ମାର୍ଜିତ କରାଗଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଥିରେ ଅଳଙ୍କାର ଶବ୍ଦ ଗୁଡାକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରାଗଲା। ବିଭିନ୍ନ ରସର ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରାଗଲା। ବିଭିନ୍ନ ଚରିତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ରଣ କରି ରଚନା କରାଗଲା। ଆଉ ଏହା ସରଳ ସରଳ ଭାଷାରେ ଲେଖାଗଲା। ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ଲୋକମାନେ ଗୋଟିଏ କବିତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ବୁଝିପାରିବେ। ବୁଝିପାରିଲେ ହିଁ ଆମେ ସେଇ ଚରିତ୍ରର ବିଷୟ ଜାଣିପାରିବା। ତାପରେ ଆମକୁ ସେ ଯୋଉ ବିଷୟ ରହିଥିବ, ଆମେ ସେଇ ଭିତରେ ଇନଭଲଭ ହେଇପାରିବା, ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବା। ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷ କରି ଧନଞ୍ଜୟ ଭଞ୍ଜ ଙ୍କ ରାଘବ ବିଳାସ ଥିଲା। ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ବୈଦେଶ୍ୟ ବିଳାସ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଦୀନକୃଷ୍ଣଙ୍କ ରସ କଲ୍ଲୋଳ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତଙ୍କ ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ତେବେ ଏହିପରି କାବ୍ୟ ଗୁଡିକ ଅଖ୍ୟାନ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡିକର ଅଖ୍ୟାନ ଧର୍ମୀ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। କାରଣ ସେଥିରେ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ କହିସାରିଛେ ନା, ଆ ଏଇଥିରେ କଣ ହଉଥିଲା ନା, ପୁରାତନ କାଳରେ ବିଶେଷ କରି ଅ ଚରିତ୍ରକୁ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଆଉ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉନଥିଲା। ତାର ଶବ୍ଦ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉନଥିଲା। ତେଣୁକରି ଏଠି ସେଗୁଡାକ ଅଖ୍ୟାନ ଧର୍ମୀ କାବ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଥିଲା ଆଖ୍ୟାନ ଧର୍ମୀ। ତେବେ ଏଇ ଅଖ୍ୟାନ ଧର୍ମୀ କାବ୍ୟରେ ବିଶେଷ କରି ଓଡିଆ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଧାନାଥ ରାୟ ଏବଂ ମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କ କଥା ହିଁ ଉଠିବ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ରାଧାନାଥଙ୍କ କଥା ଦେଖିବା। କେଦାର ଗୌରୀ, ସେ ଗୋଟେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କାହାଣୀ। ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ମଧ୍ୟ, ନନ୍ଦିକେଶ୍ୱରୀ, ଉଷା, ଏଇଭଳି। ପୁରାଣକୁ ନୂଆ ରୂପ ଦେବା ଓ ଆହୃତ ବିଷୟକୁ ମୌଳିକତାରେ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବାର ପ୍ରତିଭା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ହଉଛି ଆଖ୍ୟାନ ଧର୍ମୀ। ବିଶେଷ କରି ପୁରାଣକୁ ନୂତନ ରୂପ ଦେବା। ପୁରାଣରେ ଯୋଉ କାହାଣୀ ରଚିତ ହେଇଥିବ, ତାର ବିଷୟ ବସ୍ତୁକୁ ଆଣି ଆଧୁନିକ କାବ୍ୟ କବିତାରେ ନୂତନ ରୂପ ଦେବା। ଏହା ମଧ୍ୟ ତାର ଗୋଟେ ଥିଲା ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଅଡିପ୍, ଟେନିସନ୍, ବାଇରନ୍ ଏମାନଙ୍କ ଏଇ ଯୋଉ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ କାବ୍ୟ ମାନେ ଥିଲେ, ଏମାନଙ୍କର ନୀତିକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁସରଣ କରିକି ରଚନା କରୁଥିଲେ ରାଧାନାଥ। ତେବେ ତାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ରଚିତ କେଦାର ଗୌରୀ 1885ରେ, ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା 1886, ନନ୍ଦିକେଶ୍ୱରୀ 1887, ଉଷା 1888, ପାର୍ବତୀ 1890, ମହାଯାତ୍ରା 1892, ଯଜାତି କେଶରୀ 1895, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ନିଦର୍ଶନ।
ସେହିପରି ଆଖ୍ୟାୟିକ କାବ୍ୟ ରଚନାରେ ବଙ୍ଗଳା କବି ରଙ୍ଗଲାଲ ବଙ୍ଗୋପାଧ୍ୟାୟଙ୍କର କାଞ୍ଚି କାବେରୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପଥପ୍ରଦର୍ଶକ। ତାକୁ ଅନୁସରଣ କରି ମଧ୍ୟ ରଚନା କରିଥିଲେ। ତେବେ ସେ ଯୋଉ ରଙ୍ଗଲାଲ ବଙ୍ଗୋପାଧ୍ୟାୟ ଥିଲେ ସେ ଜଣେ ବଙ୍ଗୀୟ ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଜଣେ ବ୍ରିଟିଶ କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ସେ ବାଲେଶ୍ୱର ଓ କଟକର ଡେପୁଟି କଲେକ୍ଟର ଭାବେ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି ଥିଲେ ଏବଂ ବଙ୍ଗଳା ଓ ଓଡ଼ିଶାର ତୁଳନା କରି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଚୀନ ଇତିହାସ ବଙ୍ଗଠାରୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଓ ଏହାର ପ୍ରାଚୀନ କବିମାନେ ବହୁ ସୁନ୍ଦର କାବ୍ୟ ରଚନା କରିଥିବା ବିଷୟରେ ବଙ୍ଗଳାରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ତ ସେ କହିଥିଲେ ରଙ୍ଗଲାଲ ବନ୍ଦୋପାଧ୍ୟାୟ କଣ ବୋଲି କହିଥିଲେ ନା ଯେହେତୁ ସେ ଓଡିଶାର କଟକ ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ଡେପୁଟି କଲେକ୍ଟର ଥିଲେ ତ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଏଠିର ସଂସ୍କୃତି ସଭ୍ୟତା ବିଷୟରେ କଲିକତାର ସଭ୍ୟତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିଲେ। ତ ଏଠାର କବି ମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିଲେ ଯୋଉ ରଚନା କରାଯାଉଥିଲା ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ। ତ ତାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ରଚିତ ବଙ୍ଗୀୟ ପତ୍ରିକାରେ ସେ ପ୍ରକାଶିତ କରିଥିଲେ। ତେବେ ରସକଲ୍ଲୋଳ ଯୋଉ ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା କବି ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କୁ ଓଡିଶା ବାହାରେ ପ୍ରଚାରିତ କରିବାରେ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ଦୀନକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାମ ବାହାରେ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ସେ ଥିଲେ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି। ତେବେ ମଧ୍ୟଯୁଗର କବି ଯୋଉ ଥିଲେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦାସ ତାଙ୍କେ ଯୋଉ କାଞ୍ଚି କାବ୍ୟରେ ଲେଖିଥିଲେ ସେଥିରୁ କିଛି ବିଷୟଟି ପଢି ଏ ଲେଖିଥିଲେ ବଙ୍ଗୀୟରେ ରଙ୍ଗଲାଲ ବଙ୍ଗୋପାଧ୍ୟାୟ। ତେବେ ଏଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ରଙ୍ଗଲାଲ ବନ୍ଦୋପାଧ୍ୟାୟ କଣ ପାଇଁ କୁହାଗଲା ନା ତ ଏଇଠି କହିଛି ଏଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ରାଧାନାଥଙ୍କ ଗୁରୁ ଏକାକିକ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଓ ପ୍ରାଚ୍ୟ କବି ହୋଇପାରନ୍ତି। ତେବେ ରାଧାନାଥ ଯୋଉ ଆଖ୍ୟାୟିକ ବା ଆଖ୍ୟାନ ଧର୍ମୀ କାବ୍ୟ ରଚନା କରିବାର କାରଣ କଣ ନା ଏମାନଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରୁ ଆସି ବିଶେଷ କରି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟର କାବ୍ୟ କବି ମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବରେ ପଡିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଏଠି ଏଇ ଯୋଉ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ପ୍ରାଚ୍ୟ କହିଲେ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ କହିଲେ ଆମେ ବୁଝେଇବା ବାହାର ଦେଶକୁ ପ୍ରାଚ୍ୟ କହିଲେ ବୁଝେଇବା ଆମେ ଆମ ଭାରତକୁ ଏଇ ପଏଣ୍ଟରେ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଠି ବୁଝେଇ ପାରିବା ପ୍ରାଚ୍ୟ କହିଲେ ଆମେ ପୁରାତନକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝେଇ ପାରିବା। ତେବେ ତାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଯୋଉ ରଚିତ ଆଖ୍ୟାନିକ ଧର୍ମୀ କାବ୍ୟ ଗୁଡାକ ସେଗୁଡିକ କଣ କଣ ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଥମ ଆସିବ କେଦାର ଗୌରୀ। କେଦାର ଗୌରୀର ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ ମାନେ ପଢିଥିବେ ବୋଧେ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି। ଏହା ବିଶେଷ କରି ଦୁଇ ଯୁବକ ଓ ଯୁବତୀ ଗୋଟିଏ ନାୟକ ଆଉ ଜଣେ ନାୟିକା ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପରସ୍ପର ଭଲ ପାଇବା କୁ ନେଇ କାହାଣୀଟି ରଚିତ। ଏହା ତ ଅ ଓଡିଶାର ଘରେ ଘରେ ଲୋକମାନେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି କେଦାର ଗୌରୀ ଷ୍ଟୋରି। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ବିବାହକୁ ଘରର ଲୋକ ଯେହେତୁ ସମ୍ମତି ଦଉନଥିଲେ ତ ଏମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ଲୁଚି ଯାଇଥିଲେ ଗୋଟେ ବଣରେ ଦୁହେଁ ଘର ଛାଡି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। କେଦାର ଯାଇଥିଲା ଜାଗାକୁ ଗୌରୀ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଉଭୟଙ୍କର ଆପୋଷ ମିଳନ ହେଇକି ନଥିଲା ସେ ହଉଛି କେଦାର ଗୌରୀ। ଏଠି ବାଘର କଥା ମଧ୍ୟ କୁହାଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରତୀକକୁ ନିଆଯାଇଛି ତମର ଏଇ ବ୍ଲକ ରେ ହିଁ ଲାଷ୍ଟ ୟୁନିଟରେ ବୋଧେ ରହିଥିବ ପ୍ରତୀକ। ପ୍ରତୀକର କଥା ଏଠି ବାଘକୁ ନିଆଯାଇଛି। ତ ଏଇଭଳି ଥିଲା କେଦାର ଗୌରୀ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କି ନେଇକି ଯୋଉଟା ରଚନା କରାଯାଇଛି ତାହାକୁ କହିବା ଆମେ ଆଖ୍ୟାନ ଧର୍ମୀ କାବ୍ୟ। ତାପରେ ଆସିଲା ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା। ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ବାକ୍ୟର ପଦଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ କହିଛି
ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପୌଷୋତ୍ସବ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ବହୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଉପସ୍ଥିତ। ଶେଷକୁ ଆସିଲେ ରତି ଓ କନ୍ଦର୍ପ। ଅନ୍ୟମାନେ ଅପେକ୍ଷାରତ ଥିବା ବେଳେ ଏ ଦୁଇ ପ୍ରଥମେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ମର୍ମାତ ହୋଇଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ। ମନ୍ଦିରରୁ ବାହୁଡିବା ବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କୋପ ଚକ୍ଷୁରେ ଚାହିଁ କହିଲେ, ଛଡାଇ ଦେବିଟି ତୋର ଏଇ ବଡାଇ। କନ୍ଦର୍ପ ଉପରେ ରାଗିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ। ତ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର କାହାଣୀ କୁ ନେଇକି ବିଶେଷ କରି ରଚନା ହେଇଛି ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା। ଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପୌରାଣିକ ବିଷୟ ବସ୍ତୁ। କାରଣ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା କହିଲେ ନଦୀକୁ ବୁଝାଏ ନାହିଁ ବା ସମୁଦ୍ରକୁ ବୁଝାଏ ନାହିଁ। ସେ ସାଗରରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସୁମନ୍ୟ ଋଷି ତାଙ୍କୁ ପାଳିଥିଲେ। ତ ତାଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ନାମ ଦେଇଥିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା କାରଣ ସେ ସାଗରରୁ ପାଇଥିଲେ। ତ ତାଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଉ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଯୋଉ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ତାହାକୁ ନେଇକି ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ରଚନା ହେଇଛି। ବିଶେଷ କରି ଏଠି ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା କାମଦେବ ଯୋଉ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ ଯୋଉଟା ତାହାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ରଚନା କରାଯାଇଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ କାବ୍ୟ ନୀତି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ କବି ମାନଙ୍କର ଅ କାବ୍ୟ ଧର୍ମୀ ଅନୁସାରେ ଏଇଟା ରଚନା କରାଯାଇଛି ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାଟି। ତେଣୁକରି ତାର ପ୍ରଭାବ ବହୁତ ଦେଖା ଦେଇଛି ଏଠି। ଏଇଭଳି ଥିଲା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର। ତେବେ ଆଖ୍ୟାନର ବିକାଶ ଧର୍ମିତା ଅର୍ଥାତ ତାର ମଧ୍ୟ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରାଗଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ। ସେ ଆଖ୍ୟାନ ଧର୍ମୀ ଯୋଉ ପୁରାଣ ବର୍ଣ୍ଣିତ ରଚନା କରାଯାଉଥିଲା ତାପରେ ପରେ ତାର ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ଉତ୍କର୍ଷତା କରାଯାଇଥିଲା। ସେଇଭଳି କାବ୍ୟ ନନ୍ଦିକେଶ୍ଵରୀ। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ କବିଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ପଡିଛି। ଅଡିବିଙ୍କର ମେଠାମର୍ଫିସ ଆଖ୍ୟାନ। ଏହା ବିଶେଷ କରି କାଠ ଯୋଡି ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ସେନା ଶିବିର ଗୋଟେ ଇତିହାସର କାହାଣୀ ନେଇ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ନନ୍ଦିକେଶ୍ଵରୀ। ଚୋଡଗଙ୍ଗ ଦେବଙ୍କୁ ନେଇକି ଦେଖ ଆମ କଥାଟା କୋଉଠି ପଳେଇ ଆସିଲା। ଯୋଉଟା ପୌରାଣିକ କାହାଣୀ ଥିଲା ସେଇଠୁ ଏଥର ରଜା ମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଳେଇ ଇତିହାସର କଥା ପଳେଇ ଆସିଲା ଚୋଡଗଙ୍ଗ ଦେବ ଯେତେବେଳେ କାଠ ନଦୀ ତୀରରେ ବା କଟକର ମହାନଦୀ କୂଳରେ ଯୋଉ ଆସିଥିଲେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ସେଇ ସମୟରେ କାଠ ଯୋଡି ନଦୀ କୂଳ ସେଇ ଯୋଉ ନଦୀ କୂଳ ଥିଲା ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ ତା ଏଇ ଯୋଉଠି କବି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ତା ରାତି ପୂର୍ବରୁ ସେଇ ରାତିଟାରେ କିଛି ନଥିଲା ଶ୍ମଶାନ ସଦୃଶ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ତା ସକାଳୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ ଗୋଟେ ମେଳ ଗୋଟେ ବଜାର ପଡିଛି ସେଇଭଳି ଦେଖା ଦେଇଥିଲା ଅପୂର୍ବବର ସଭା କେତେ ଲୋକ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ ମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁଛନ୍ତି କିଏ ଖଣ୍ଡାରେ କିଏ ତରବାରୀରେ କିଏ ଧନୁରେ କିଏ ତୀରରେ କେତେ ଲୋକ ଗପୁଛନ୍ତି ସେଠି ବା ଯୋଉ ମହିଳା ମାନେ ଅଛନ୍ତି କେତେ ପିଲାମାନେ ଦୋଳି ଖେଳୁଛନ୍ତି କେତେ ପିଲାମାନେ ସେ ବାଲିରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଏଇଭଳି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନନ୍ଦିକେଶ୍ଵରୀ କାବ୍ୟଟି ରଚନା କରାଯାଇଛି ସେଇଭଳି ଆସିବ ତମର ଉଷା ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଓଡିଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ରଚନା କରାଯାଇଛି ବା ତାଙ୍କ କାହାଣୀକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ରଚନା କରାଯାଇଛି ଉଷାଟି ଯାହାକି ମେଟାମର୍ଫିସିସ୍ ବୁକ ରୁ ଆସିଛି ସେମିତି ଆଉ ଜଣଙ୍କର ୱିଲିୟମ ମଣ୍ଟିନ୍ସଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ପଡିଛି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ କାବ୍ୟ ଯାହା ରହିଥିଲା ବା କବି ମାନଙ୍କର ତାହାର ପ୍ରଭାବରେ ରାଧାନାଥ ରାୟ ଉଷା ମଧ୍ୟ ରଚନା କରିଥିଲେ
ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ରହିଥିଲା ୱିଲିୟମ ମଣ୍ଟେଜଙ୍କର ବା ଓଭିଡିଙ୍କର, ତ ସେ ଯୋଉ ଚରିତ୍ର ଲେଖିଥିଲେ ଆଟଲାଣ୍ଟିସ୍ ନାମକ ଗୋଟେ କଳ୍ପନା ଶକ୍ତିକୁ ନେଇକି ସେ ରଚନା କରିଥିଲେ, ଯାହା ଦ ଏର୍ଥଲି ପାରାଡାଇଜ ବୋଲି। ତ ସେଠି ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର ନେଇଥିଲେ ଯିଏ କି ଆଟଲାଣ୍ଟର ଝିଅକୁ ଗୋଟେ ଭାଲୁ ଦ୍ଵାରା ପାଳିତ ହେଇଥିଲା। ସେମିତି ନା ରାଧାନାଥ ରାୟ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ କଳ୍ପନା କରି ବା ଅର୍ଥାତ ତାକୁ ଅନୁବାଦ ତ କରିନାହାନ୍ତି, ସେଇ କାବ୍ୟର ପ୍ରଭାବରେ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଓଷାରେ। ବାଲେଶ୍ଵରର ଗୋଟେ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇ। ଉଷା ବୋଲି ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ନାମକରଣ ଦେଇକି, ସେଇ ଯୋଉ ଆଟଲାଣ୍ଟିର ଝିଅ ଥିଲା ତା ସହିତ ଆକୁ ତୁଳନା କରି ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏଇପରି ଥିଲା ରାଧାନାଥଙ୍କର ଆଖ୍ୟାନ ଧର୍ମୀ କାବ୍ୟ। ସେଇପରି ତାପରେ ଦ୍ଵିତୀୟ ସ୍ତରରେ ଆସିବେ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। ତାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ରଚିତ ଇନ୍ଦୁମତୀ, ଉତ୍କଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ବଳରାମ ଦେବ, କୀଚକ ବୋଧ, ଅଯୋଧ୍ୟା ଦୃଶ୍ୟ, ତପସ୍ୱିନୀ, ପ୍ରଣୟ ବଲ୍ଲରୀ ଇତ୍ୟାଦି ରହିଛି। ତେବେ ଏଇଠି ତପସ୍ୱିନୀର କଥା କହିଛି। ତପସ୍ୱିନୀ କି ବା କେହି ନ ଜାଣେ। ତପସ୍ୱିନୀର ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ୟ ନାମ ହଉଛି ସୀତା। ବାଲ୍ମିକି ଆଶ୍ରମରେ ଯେତେବେଳେ ରହିଛନ୍ତି, ସେଇ ସମୟରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଗୋଟେ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ତପସ୍ୱିନୀ। ଅର୍ଥାତ୍ କି ଯିଏ କି ତପୋବନରେ ରହିଥିଲେ ବା ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସୀତା। ନା ତାଙ୍କ ମନରେ ଉଙ୍କି ମାରିଛି ଯେ କାଳେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଲୋକ ନିନ୍ଦା ସହି ସହ୍ୟ ନ କରିପାରି ମତେ ଆଣି ଏଠି ଛାଡିଦେଲେ, ଯେତେବେଳେ ସୀତାମାତା ଗର୍ଭବତୀ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଦୁଇ ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ହେଇସାରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଯେତେବେଳେ ରାମାୟଣ ଗାନ କରୁଥିଲେ ବାଲ୍ମୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ରଚିତ, ସେତେବେଳକୁ କଷ୍ଟ ହଉଥିଲା ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ। ତ ସେଇ ସମୟରେ ସେଇ ଗୋଟେ ପତ୍ର ଲେଖିଥିଲେ ନା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ। ଲେଖି ସେଠି କଣ ଲେଖିଥିଲେ ନା ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଏଇ ମୋର ପତ୍ରଟି ପାଇବେ, ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ ପ୍ରଥମରୁ ଲେଖିଥିଲେ। ନା ମନରେ ଉଙ୍କି ଗୋଟେ ଭୟ ଥିଲା। ତାଙ୍କେ ଦୁଇଟି ତିନୋଟି ବିଷୟ ଲେଖିଥିଲେ, ବହୁତ ବି କିଛି ଲେଖିନଥିଲେ। ନା ପ୍ରଥମ ବିଷୟଟି ଥିଲା ଯେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରୁଥିବେ। ସେ ପାଖରେ ଅନେକ ଲୋକ ଆସି ରୁଣ୍ଡ ହେଇଥିବେ। ଆଉ ଯାହା ଚାହୁଁଥିବେ ସେ ଯଜ୍ଞରେ ତାହା ପାଉଥିବେ। ତ ମୋର ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଗୋଟେ ମିନତି ରହିଛି ବା ବିନତି ରହିଛି ଯେ ଆପଣ ଦ୍ଵିତୀୟ ପତ୍ନୀ ଗ୍ରହଣ ନ କରନ୍ତୁ। ଭୟ, ସୀତାଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ଥିଲା। ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ତାହା ରଚନା କରାଯାଇଛି। ତପସ୍ୱିନୀ ସେଇଟା ହଉଛି ମୁଖ୍ୟ। ତପସ୍ୱିନୀ ଯୋଉ ପତ୍ର ଲେଖିଥିଲେ ସେ ହଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ସେ ଦ୍ଵିତୀୟ କଥାରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଦ୍ଵିତୀୟ ବିଷୟରେ ନା ଆପଣ ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଲବକୁଶ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମୋ ଆଗରେ ଯେତେବେଳେ ରାମାୟଣ ଗାନ କରୁଛନ୍ତି ମତେ କେତେ କଷ୍ଟ ହଉଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ରହିଛି ତପସ୍ୱିନୀରେ। ବିଟ୍ ବିଟ୍ କହିଦଉଛି, ମୁଁ ପୁରା ପଢୁନି, ପୁରା ପଢିଲେ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ। ତ ଏଇଭଳି ଥିଲା ଆଖ୍ୟାନ ଧର୍ମୀ। ତାପରେ ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ ଆସିବେ, ସେ ମଧ୍ୟ ଗୀତି କବି। ତେବେ ତାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ରଚିତ କେବଳ ତିନୋଟି ଥିଲା, କୃଷ୍ଣା କୁମାରୀ, ସୀତା ବନବାସ ଓ ଶର୍ମିଷ୍ଠା।
ସୀତା ବନବାସ ଯାହାକି ଆମେ ତପସ୍ୱିନୀରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ, ତାହା ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ବିଷୟବସ୍ତୁ ହିଁ ରହିଛି ସୀତା ବନବାସରେ। ଗୋଟେ ରାଜ ପରିବାରର ଝିଅ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କେମିତି ଗୋଟେ ବଣରେ ଯାଇକି ବା ଗୋଟେ ବନକୁ ଯାଇ ସେ କେମିତି ବନବାସ ରେ ସାମିଲ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ, ତାହାରି କାହାଣୀଟି ବର୍ଣ୍ଣନା। ତାପରେ କୃଷ୍ଣା କୁମାରୀ ମଧ୍ୟ ଅମିର ଖାଁ କୃଷ୍ଣ କୁମାରୀ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଲାଳସା କରିଛି, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଦୁଇ ଜଣ ନାୟକ ଓ ନାୟିକା କାହାଣୀ ନେଇକି, ଗୋଟେ ରଜା ପରିବାରର କାହାଣୀ ନେଇକି। ସେଇଭଳି ଶର୍ମିଷ୍ଠର ଏହା ପୌରାଣିକ କାବ୍ୟ ଥିଲା। ଅସୁରଙ୍କ କନ୍ୟା ଗୁରୁ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କନ୍ୟା ଦେବଯାନୀ ଓ ଦାନବ ରାଜା ବୃଷ୍ଣ ପର୍ବାଙ୍କ କନ୍ୟା ଶର୍ମିଷ୍ଠା ବାଲ୍ୟ ସାଥୀ ଥିଲେ, ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ। ଏଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର କାହାଣୀକି ନେଇ ଶର୍ମିଷ୍ଠା ରଚିତ। ଘଟଣାକ୍ରମରେ ଏମାନଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ବା ଝଗଡା ହେଇଯାଇଛି। ଯଯାତି ବାହା ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ, ଯଯାତି କେଶରୀ। ହେଲେ ଯୋଉ ଦେବଯାନୀ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଜିଦି କରିଛନ୍ତି ଯଯାତି କେଶରୀ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ନଇଁ ପଡିଛନ୍ତି ଆଉ ଶର୍ମିଷ୍ଠା ଦାସୀ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ତ ଏଇ କାହାଣୀ ହଉଛି ଶର୍ମିଷ୍ଠା। ଗୋଟେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କି ନେଇକି ହିଁ ରଚନା କରାଯିବ। ତାପରେ ରହିଲା ମାୟାଧର ମାନସିଂହ ଆସିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ଉପେକ୍ଷିତା, ସାଧବ ଝିଅ, ଶୁଭଦୃଷ୍ଟି, ଜେମା, କମଳା ନୟନ ଏହିପରି 6 ଗୋଟି ଖଣ୍ଡ କାବ୍ୟ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଉପେକ୍ଷିତାରେ ଶୃପଣଖା ବିଷୟରେ ରଚନା ହେଇଛି, ଉପେକ୍ଷିତା କାବ୍ୟରେ। ସେମିତି ଜେମାରେ ଦୁଇ ସାଧବ ଝିଅଙ୍କ କଥା ନେଇକି ରଚନା କରାଯାଇଛି। ଆଉ କମଳା ନୟନ ବିଶେଷ କରି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ନେଇକି ରଚନା କରାଯାଇଛି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମ ଆଖ୍ୟାନ ଧର୍ମୀ କବିତା ଗୁଡିକ ରଚନା ହେଇଛି। ବିଶେଷ କରି ପୌରାଣିକ କାହାଣୀ, ଇତିହାସର କାହାଣୀ, ବିଭିନ୍ନ ରାଜାଙ୍କ କାହାଣୀ, ରାଜପୁତ୍ର ମାନଙ୍କ କାହାଣୀ, ରାଜଜେମାଙ୍କ କାହାଣୀ ନେଇ ବିଶେଷ କରି ଆଖ୍ୟାନ ଧର୍ମିକା କାବ୍ୟ ଗୁଡାକ ରଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ସେଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ହଉଛି ଚରିତ୍ର। ଚରିତ୍ର ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ ଆଉ ତାହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରଚନା କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି ଅ ଶବ୍ଦକୁ ସରଳ ଭାବରେ ରଚନା କରିବା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ।